ناظرین، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنسدانوں سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹو کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن کی ذہانت کی ساری دنیا معترف ہے۔ ان کی غیر معمولی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر سائنسدانوں نے اس کا دماغ اور آنکھیں بھی نکال لیں تاکہ ان پر ریسرچ کی جا سکے۔ اپنی موت سے پہلے آئنسٹائن کی واضح ہدایات تھیں کہ اس کے دماغ اور جسم کو ریسرچ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اس لیے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو اٹاپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ ناظرین، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو سٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا علم ہوا تو ان کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور ان کی دماغ پر کی جانے والی ریسرچ مکمل طور پر سائنس کی خدمت کے لیے ہوگی۔ اور ڈاکٹر ہاروی نے دنیا کا عظیم دماغ چرانے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سائنسدان کی آنکھیں تک چرا لیں، جو اس نے بعد میں آئنسٹائن کی آنکھیں ڈاکٹر ہنری ابرام کو دے دیں، اور یہ آنکھیں تاحال نیو یارک شہر میں ایک محفوظ ڈبے میں پڑی ہیں۔ ڈاکٹر ابرام کا کہنا ہے کہ پروفیسر کی آنکھیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک حصہ میرے ساتھ موجود رہتا ہے، لیکن اس کو بھی ڈاکٹر ہاروی کی طرح آنکھیں اپنے پاس رکھنے کے لیے قانونی اجازت نہیں تھی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کا دماغ اور آنکھیں کیوں چرائیں؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں، جیسا کہ ایک خیال تو یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کے بارے میں جان کر سائنس کے میدان میں کوئی عظیم سائنسی دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا کیونکہ وہ کوئی دماغ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تو نہیں تھا۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر ہیری زمرمین کے کہنے پر دماغ چوری کیا، لیکن وہ دماغ کو اپنے گھر لے گیا جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لیں اور پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پریزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈائیورس لے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کنساس کے شہر وچیٹا چلے گئے جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد کئی بار وہ الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہے۔ کئی سال گزر چکے تھے لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کوئی خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا اس کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب سٹارٹ کرنی پڑی۔ تبھی انہوں نے پہلی بار اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ پارٹس کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سال کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک سٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی سٹڈی پبلش کی جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسانوں کے برین سے کافی مختلف تھا۔
सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कार्पस कलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कार्पस कलोसम का क्या काम है। फर्ज कर लें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को इरेज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कार्पस कलोसम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कार्पस कलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यानी उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन में काफी स्ट्रांग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते थे। कार्पस कलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन के अच्छे फ्लो होने का मतलब ये है कि उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक वजह और भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल याद करने में भी दिक्कत होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगा के याद करने के। स्कूल में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे, सिर्फ मैथ और साइंस वो वह सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे, एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन ने वो पूरी बुक पढ़कर अपनी जियोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर कर लिए। न सिर्फ इतना बल्कि 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने पर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन के उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से ही जवाब तलाश किया करते थे। छोटी सी उम्र में ऐसा करने से उनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़ई दी मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में प्रिजर्व करके रखा गया है।
امید ہے گلوب ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ اگر آپ اس موضوع کے بارے میں اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔